کے لیے دعا کروں گا کہ اے اللہ اس کو ہر حال میں حج بیت اللہ کے لیے قبول کرو، اور جس کو یاد نہیں ہوگی وہ پاور ہاؤس کا انتظام کر تو حاجی صاحب سب سے پہلے ہم جائیں گے جامعہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کون تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چچا کے بیٹے تھے، چچا سعد بھائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سب سے پہلے مفسر قرآن تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو علم سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، یہ باہر علم تھے، یعنی کہ علم کے سمندر تھے۔ آج ہم ان کی مزار کے حاضر تھے، یہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے جامعہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پہ، وہاں پہ اتریں گے۔ ہاتھ باندھ سے آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جیسے بس سے اتریں درود شریف کی کثرت کریں۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے۔ آج 1400 سال پہلے کفاروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، ہم درود شریف پڑھتے ہوئے اس جگہ پہ گئے۔ کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھتے ہوئے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہر کسی کی مرضی ہے، اللہ نے پیکج دیے ہوئے۔ پھر وہاں سے آگے صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا قبرستان، وہاں جو ہے سلام پڑھیں گے جا کے، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، السلام علیکم یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ساتھ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار ہے۔ پھر جہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مدرسہ تھا، وہاں پہ لائبریری بنی ہوئی ہے، اگر کھلی ہوگی تو ہم اندر سے زیارت کریں گے، اگر بند ہوگی تو باہر سے زیارت کریں گے۔ پھر جو ہے جیسا 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ تحیۃ المسجد کے 2 نفل، عام اپنے لفظوں میں کہنے ہیں مسجد کے 2 نفل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسجد میں تشریف لے جاتے تو وہاں جا کے 2 نفل پڑھا کرتے، اس کو بولا جاتا تحیۃ المسجد۔ پڑھ کے پھر اپنی بس کی طرف آئیں گے، بس میں بیٹھیں گے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا گھر مبارک آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے گھر کیسے تھے، اللہ نے جو ان کے چرچے کر رہی ہیں، جنت میں بھی صحابہ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی صحابہ ہو رہی ہے، قرآن میں بھی صحابہ ہو رہی ہے۔ صحابہ کے گھر کیسے تھے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صحابہ کے گھر جو ہے کچے تھے اور ایمان پکے تھے، آج ہمارے مکان پکے ہیں اور ایمان پکے، اس کی فکر کرنی ہے۔ اور یہاں سے پھر جو ہے آگے اس جگہ پہ پہنچیں گے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے کھاتے 7 کلومیٹر بنتا ہے ابھی، اس وقت جو ہے 4 یا 4.5 میل سفر کا اللہ کے نبی جوشی کی حالت میں گرے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، زید بن حارثہ نے اٹھایا تھا، جس باغ کے اندر جا کے لٹایا تھا اس باغ کے اندر جائیں گے، اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے تھے، ایمان لے آیا تھا، جس کا نام عداس تھا، آیا تھا اکیلا عداس تھا، جب واپس کیا تھا عداس رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے نام کی مسجد ہے، اس کے میں جا کے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ پھر جو ہے آگے روڈ کے اوپر ایک مسجد کھڑی ہے، اس کے 2 نام، مسجد مدھون اور مسجد کنترا، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی ہے، یہ صحابہ و اہل بیت کے دور کی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہے گیڈ جو ہے یوٹیوب پہ آپ ریسرچ کریں گے، گیڈ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں گے یہ مسجد علی ہے، اور اس جو ہے یہاں پہ سیدنا علی کا خیمہ تھا، یہاں پہ سیدنا علی کو تیر لگے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ یہ مسجد ہی خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور کی ہے، صحابہ اہل بیت کے دور کی نہیں۔ اور اسی طرح پھر آگے جائیں گے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کے اندر اس کا نام ہے مسجد کاف واو عین،
को का माना होता है टैग लगाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्थर के साथ टैग लगा के बैठे थे, उस पत्थर की ज़ियारत करेंगे, फिर साथ में मस्जिद है, मस्जिद की ज़ियारत करेंगे, मस्जिद के साथ एक पहाड़ खड़ा है, पहाड़ के ऊपर एक पत्थर पड़ा है, ऐसा लटका हुआ है कि हमने किताबों में नहीं पढ़ा, लोगों से सुना है, किताबों में हमने आज तक नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की है, उलमा से भी बहुत रहनुमाई दी है, इसकी कोई तारीफ नहीं मिली हमें, कोई वाक़या ऐसा नहीं मिला, लेकिन लोगों से सुना है। लोग कहते हैं कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमाते, कुफारों ने देखा आज इनकी जमात भी मौजूद है, इनका नबी भी मौजूद है, चलते हैं पहाड़ की दूसरी जाने जाके इस बड़े पत्थर को धक्का मारते हैं, ये गिरेगा, दूसरे पत्थर भी गिरेंगे, इनके ऊपर जाएंगे, ये इधर के इधर खत्म हो जाएंगे, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने जाकर अपनी नबाब साजिश के तहत पत्थर को धक्का मारा, जैसे पत्थर गिर रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के हुक्म से आने तो आ जा, वरना वहीं पे रुक जा। अल्लाहु आलम, एक बिस्तर ऐसे लटका हुआ है, ये अल्लाह ही जानते हैं, हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, हम उसकी ज़ियारत करेंगे, अगर सच है हमें अजर मिल जाएगा, अगर सच नहीं हमें गुनाह। क्यों? हम अल्लाहु आलम। उसके बाद हमारी ज़ियारत खत्म होगी, फिर हम आएंगे मिक़ात में। यहाँ ताइफ जाना सबसे बड़ा अमल जो है वो मिक़ात है, सबसे बड़ा अमल मिक़ात है। हमारे 5 बड़े मिक़ात हैं। कितने? 5 बड़े मिक़ात। आप इंडिया से एयरलाइन के जरिए आपको बताया गया कि मिक़ात आने वाला है, इहराम बांधना है, इहराम बांध लें, नियत करनी है तो नियत कर लें। बस मिक़ात का नाम था यलामुल्लाह। क्या नाम था? यलामुल्लाह। दूसरा मिक़ात है मदीना मुनव्वरा वाला ज़ुल्हुलैफ़ा। तीसरा मिक़ात है मिक़ात जोफ़ा। चौथा मिक़ात है ज़ात अर्श। 5वां मिक़ात है करने मनासिल, जिसमें आज हम हैं। ये 5 बड़े मिक़ात हैं। इन 5 बड़े मिक़ातों के बाद विफाकी बंदा कोई भी अल्लाह का मेहमान, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान इन 5 बड़े मिक़ातों के बाद जाएगा, बगैर हराम के हदूद हरम में दाखिल होगा। अल्लाह की तरफ से फाइन लगता है, जिसको अरबी में दम कहते हैं, जिसको अरबी में दम कहते हैं। हर आप जब से चले हैं दम दम सुन लें, दम होता क्या है? दम का माना है क्या है? खून। अल्लाह की रजा के लिए खून बहाना, एक बकरा सिपा करना हदूद हरम के अंदर, इसको दम कहते हैं। किसी अल्लाह के बंदे या अल्लाह की बंदी के ऊपर दम वाजिब हो जाए किसी गलती से भी, अगर वो दम अदा करके नहीं जाएगा तो ऐसे समझे ये अल्लाह का मुजरिम जा रहा है। अगर इसी हालत में मर गया, अल्लाह का मुजरिम होकर मरा। बाज़ लोग देखेंगे, बाज़ लोग आते हैं पहले वाले गुनाहों की माफी मांग के जाते हैं, बाज़ लोग आते हैं पहले वाले से डबल करके चले जाते हैं। क्यों? यहाँ लाखों की तादाद में गुनाह होता है। यहाँ फिक्र के साथ रहा करें मक्का मदीना में। यहाँ जो है अल्लाह की अज़मत को समझे, अल्लाह के शहर की अज़मत को समझे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की अज़मत को समझ के चले, ताकि हमें भी लाखों की तादाद में गुनाह। ये राजी साहब इहराम बांध के हम जो है वापस मक्का मुकर्रमा की तरफ आएंगे, तलबिया पढ़ते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को का नाम बुलंद करते हुए, अल्लाह को कहते हुए कि अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं है, ऐ अल्लाह तू वहदहू ला शरीक है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई दे नहीं सकता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई ले नहीं सकता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई देने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं, कोई नफे का मालिक नहीं, कोई नुकसान का मालिक नहीं, सब कुछ करने वाली तेरी ज़ात है। ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, ऐ अल्लाह हमें माफ कर। ये हम अल्लाह से मांगते हुए आएंगे, 2 कपड़ों में होंगे, ये 2 चादरें जो होती है ये हमें औकात बता रही होती हैं। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तेरी औकात यही है, ये 2 चादरें भी आपको नसीब हो जाए, ये अल्लाह का शुक्र है। हम कह रहे होते हैं मैं बहन को हक नहीं दूंगा, मैं भाई को हक नहीं दूंगा, ये जमीन मेरी है, मैं अपनी बेटियों को नहीं दूंगा, बेटों को दूंगा, ये सारा कुछ जमीन क्या होती है। ऐ बंदे मैं तेरी नहीं हूँ, तू मेरा है। और ये हकीकत है, ये सच है, हम जमीन के हैं, जमीन हमारी नहीं। बहनों को हक दिया करें, भाइयों को हक दिया करें, बेटियों को हक दिया करें, बेटों को हक दिया करें, और वो आपकी जायदाद के वारिस है और उनको विरासत दिया करें। ऐसा नहीं कि आप दुनिया से चले जाएं फिर पीछे वो आप बहन भाई लड़ के मर जाएं। ये बहुत से वाक़यात होते हैं। अगर वालिद दुनिया में दे के चला गया सर्फ रू होके जाएगा, अगर दुनिया से दे के नहीं जिया गया वालिद नहीं पकड़ा जाएगा। ये उसका हक है, उसकी औलाद है, उसको हक दे के जाया करें जैसा ये